प्रभुंकर मधुर नाम रे बाइबल ट्यूटोरियल रो आज अध्याय रे आपण मान स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक आशीर्वाद करंतु। सत्य समाचार रो 16तम अध्याय रे आज मैं आपण मान समस्त को स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज आमे जो प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य ध्यान करिबा। प्रसंगर शीर्षक होछि प्रेम किपरि करिबा। प्रेम किपरि करिबा। आमे समस्ते प्रेम करू। मनुष्य मात्र के आमे प्रेम करू, किंतु किपरि आमे प्रेम करिबा दरकार बाइबल शिखाए। जगत रे प्रेम विषय बहुत कुहा जाए, किंतु सही प्रेम आम ऊपर एते लागू हुए नहीं। संसार रे जो प्रेम गुड़िक आम देखू ताकू प्रेम कम थाए, बासना अधिक थाए, कलंकित तो प्रेम। किंतु बाइबल आमको ईश्वरीय प्रेम विषय को आम जो जहन 3:16 पढ़ू देखा जाଉଛି ईश्वर जगत को प्रेम कर। ईश्वर जगत को प्रेम आ केतेबेले प्रेम कले आमे पापी थिबा समय आ से जत हमको प्रेम कले ताक आत्मा को द्वारा हमको फल स्वरूप कौन देइछंती प्रेम देइछंती। गलातियो 5 पर्व 22 पद आमे पढ़िले देखुछु आत्मा को फल प्रेम आ से प्रेम हमठू प्रभु अपेक्षा करन। आ बाइबल हमको कौन बोली कहे जहन 15 पर्व तार 9 पद पढ़िबे। जहन 15 पर्व तार 9 पद। पिता जे प्रकार मते प्रेम करियोछंती मु मध्य से प्रकार तुम मानकु प्रेम करियोछि। मोहर प्रेम रे स्थिर होई रहिथाओ। कौन करो प्रेम रे स्थिर होई रहिथाओ। माने प्रभु चाहती गोटे स्थिर प्रेम। आमे परस्पर को जो प्रेम करिबा ता स्थिर होबा दरकार। स्थिर प्रेम माथ्यू तार 24 पर्व 12 पद पढ़िबे। माथ्यू 24 पर्व 12 पद। पुणी अधर्म वृद्धि पाइबारु अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल होई जिवो। प्रेम कौन ही जीवो शीतल ही जीवो। माने एई दिन मान आपण देखिबे जगत रे प्रेम केमती जाईची ठंडा पड़ी जाईची। प्रेम कौन ही जाईची प्रेम शीतल ही जाईची। शीतल प्रेम आउ प्रकाशित वाक्य तार 2 पर्व 4 पद जदि पढ़िबा। प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 4 पद। तथापि तुम्भ विरुद्ध रे आंबर एही कथा अछि तुम्भे आपण आद्य प्रेम परित्याग करियोछ। कौन करिछ आद्य प्रेम परित्याग करिछ। हम देखुतिलु जे प्रेम रे स्थिर होई थाओ। एबे प्रेम शीतल होई जाईची। शीतल होला पर कौन हिची ए प्रेम हमें परित्याग कर दीछ। अनेकों प्रति हमर प्रेम आ नाही। ईश्वर को प्रति मध्य हमर प्रेम केमती अछि ऊपर ठाउरिया प्रेम। केमती प्रेम ऊपर ठाउरिया प्रेम गोटे लोक देखाणिया प्रेम। आमे अनेकों को प्रेम करि न थाउ तो प्रेम कला भलिया एक्टिंग करि थाउ। सम्मान देखा जाता है प्रेम बोली। सुना नुहे सुना भलिया देखा जाता है। ओरिजिनल नुहे ओरिजिनल बोली देखा जाता है। आमर प्रेम मध्य प्रेम बोली देखा जाए तो ता प्रेम न था। आज आम एक प्रकार को जगत रे बास करूछु जोठी आत्मकैंद्रिक जीवन लोक काटती आ सेठी परमेश्वर आम अपेक्षा करते प्रेम करने। बाइबल रे प्रभु हमको कौन बोली कहउछंती
ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ ତାର 44 ପଦ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାହାକୁ ପ୍ରେମ କର? ତୁମ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଆପଣ ଆଜି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନେ କିଏ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ନମ୍ବର 1, ଶତ୍ରୁ ନମ୍ବର 2, ଶତ୍ରୁ ନମ୍ବର 3, ଶତ୍ରୁ ନମ୍ବର 4, ଏମିତି କରି ଟପ୍ 10 ଶତ୍ରୁ। 10ଟା ଶତ୍ରୁ ନହେଲେ ବି 5ଟା ଶତ୍ରୁର ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଗୁଡାକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 2-3ଟା ଶତ୍ରୁ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2-3ଟା ଶତ୍ରୁ ଥିବେ। ତାପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଗୁଡାକ ବାହାରିବେ ପରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଶେଷରେ ଥିବ ଶୈତାନ, ପ୍ରଥମରେ ନଥିବ। ଯେ କି ଅରିଜିନାଲ ଶତ୍ରୁ ଆମର। ଆମେ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବନେଇ ଦେଇଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ରହିପାରୁନୁ। ଏବେ ଟିକେ ଘରେ କଣ କରୁଛୁ, ରୁମ ଗୁଡାକ ଅଧିକ କରିଦେଇଛୁ ତ, ସେଥିପାଇଁ କାହାର ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ନ ଦେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଗ କଣ ଥିଲା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ରୁମ, ଘୁରି ଘୁରି ତା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଇବା ସମୟରେ ଦେଖିବ, ବସିବା ସମୟରେ, ଉଠିବା ସମୟରେ, ଚାଲିବା ସମୟରେ ତାର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏବେ କଣ, ଦିନ ଭିତରେ କାଁ ଭାଁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ ତାର ମୁହଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆମେ ଜଣେ ଏପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ ଯୌନ ତାର 4 ପର୍ବ 16 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯୌନ 4 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅଛି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ, ଯିଏ ପ୍ରେମରେ ରହେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ଓ ଈଶ୍ୱର ତା ଠାରେ ରହନ୍ତି। କଣ ଲେଖାଅଛି? ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ, ଗଡ୍ ଇଜ ଲଭ୍। ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ ମାନେ କଣ? ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଆମେ କଣ ଦେଖୁ? ଗୋଟେ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡାକ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କିପରି ପ୍ରେମ କରିପାରିବୁ, ସେଇଟା ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର 12 ପର୍ବ 9 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। ପ୍ରେମ ନିଷ୍କପଟ ହେଉ, ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ଘୃଣା କର, ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରେମ କେମିତି ହଉ? ନିଷ୍କପଟ ହଉ। ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କେବେ କରିଛୁ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସତ୍ୟ ସମାଚାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆପଣ କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିପାରିବେନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ। ତଥାପି ଆମେ ଆମ ଦେଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଥରେ 2ଟା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟକୁ ମିଶିଥିଲି, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମାନେ ସବୁବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡାକ ଖୋଲି ଦେଇଛ, ଯେବେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ, ବିଷ ଉଦ୍ଗାର କରୁଛ, କ୍ରୋଧ ଉଦ୍ଗାର କରୁଛ। ଏଇଟା ଟିକେ ତୁମେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ କରୁନ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ତୁମେ କରୁନ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁନ। ଜଣେ କହୁଛି ଆମକୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବେ। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ବି ଆମେ କହିବା, ଆମକୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ଆମେ ସେଫ୍ଟିରେ ରହିବୁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାନ୍ତିନି, ସେମାନେ ମାରିବା ପିଟକୁ ଆସନ୍ତିନି। ସେ ଜଣେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, କୋଉଠି ବି କାହାରିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉନି, ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଭଙ୍ଗାଯିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ, ବଡଦିନ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିକି ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଟିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଯୋଉ ଧରଣର ମାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି କୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାକୁ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଦେଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେ ପଦେ କହୁନ। ସେ କହିଲେ ଆମକୁ କଣ ବଞ୍ଚିବାର ମୋହ ପଳେଇଛି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମ କରିବା, ଶତ୍ରୁକୁ ବି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ମାରିପାରିବେନି, ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଇଭେନ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେମ କର, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରେମ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହମଷ୍ଟେନକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ କରାଗଲା, ଗ୍ଲାଡିଷ୍ଟେନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ଥିଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଛି। ବାକି କୋଉ ମହିଳା କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି? ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ରାଜଭବନରେ ବସିକି ହରତାଳ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ବାହାରିଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ପ୍ରେମ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମ ଜୀବନ ଦେଇ ଏବେ ସମାଜ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରେମ କିପରି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମେ ପ୍ରେମ କିପରି କରିବା ଦରକାର। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 22 ବର୍ଗ 39 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 22:39। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏହାର ସଦୃଶ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି? ନିଜକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେତିକି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେପରି ପ୍ରେମ କରିବା। ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରୁ, ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ କେମିତି ଯତ୍ନ ନଉ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ, ନିଜ ପାଇଁ ଚାହା ବନାଇଲେ କେମିତି ବନେଇବେ? ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ଚାହା ବନାନ୍ତି, ଜଗିକି ଭଲ କରିକି ଫୁଟେଇକି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଣି। ମୁଁ ଥରେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚକୁଳି ପିଠା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପିଠା କୁଆଡେ ସିଝିଛି, କୁଆଡେ ସିଝି ନାହିଁ, କୁଆଡେ ପୋଡିଛି, କଣ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଆଣିଦେଲେ, ଆମେ ଖାଉଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନେଇକି ଆଣ। ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚକୁଳି ପିଠା ବନେଇକି ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାରେ ଚାଲା, ନିଜ ପାଇଁ ତମେ ବସିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନଉଛ, ଆମକୁ ଯାହା ତା ଧରେଇ ଦଉଛ। ନିଜ ପାଇଁ ଚାହା ବନେଇଲେ କେମିତି ବନେ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରେମ କେମିତି ଥିବା ଦରକାର, ଆମେ ଯେପରି ନିଜକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପିଟୁଛନ୍ତି, ବାଡଉଛନ୍ତି, କଚାଡି କଚାଡି ମାରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ମାରିପାରିବେ କି? ନିଜର ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗରକୁ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ପଥର ରଖିକି ଛେଚ ତ, ଜଣା ପଡିବ। କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ କେମିତି
ପ୍ରେମ କରିବା, କିପରି ପ୍ରେମ କରିବା, ହାଉ ଟୁ ଲଭ୍। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି, ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରୁ ସେଇପରି ପ୍ରେମ କରିବା। ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? এটা প্রথম বিষয়। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୋହନ 13 ପର୍ବ ତାର 34 ପଦ, ଯୋହନ 13 ତାର 34। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା? ଯୀଶୁ ଯେପରି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମେ ସେପରି ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୀତ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ବୋଲୁଥିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା? ଯୀଶୁ ଯେପରି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମର ଦେବତା ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରେମ ଲୋକ ଶିଖିଛନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ এইটা ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ତ ଉଗ୍ର ରୂପ ସବୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରୂପ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ କେତେ ଉଗ୍ର। କିଏ ବେକ ଭର୍ତ୍ତି ବେକ ଅଳେ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ, କିଏ ଖଡଗ ଧରିଛି, କିଏ ବର୍ଷା ଧରିଛି, କିଏ ଜୀଭ ବାହାର କରିଛି, କିଏ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ପକାଇଛି। ତ ସେଠି ସେମାନେ ପ୍ରେମର ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶର ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତା ଆମେ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ଘୃଣା କରିବା ଲୋକ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ହତ୍ୟା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଫାନକୁ ଲୋକମାନେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଫାନ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପାପ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା କରନ୍ତୁ। କେତେ ବଡ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା କେମିତିକା ପ୍ରେମ? ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ପ୍ରେମ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗ୍ଲାଡିଷ୍ଟନ କେମିତି କ୍ଷମା କରିପାରିଲେ? ଏବେ ସେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ, ଏବେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଓଡିଶା, ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ବୟସ୍କ। ଯଦି ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଥାନ୍ତେ, ଦି ପୁଅ ଥାନ୍ତେ, ଦି ପୁଅ କେମିତି ଥାନ୍ତେ? ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ସେବା କରିକି ପୁରା ଦିଟା ପୁଅ ଦିଟା କାନ୍ଧ ଭଳିଆ ହେଇକି ଥାନ୍ତେ। ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେଇ ଘୃଣା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ଶିଖିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ପ୍ରେମ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କିପରି ପ୍ରେମ କରିବା? ଆମେ ଯେପରି ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ସେପରି ପ୍ରେମ କରିବା। କିପରି ପ୍ରେମ କରିବା? ଯୀଶୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କଲେ ସେପରି ପ୍ରେମ। ପ୍ରଥମ ପିତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ନିଷ୍କପଟ ଭାତୃପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଚି କରିଥିବାରୁ ଅନ୍ତର ସହ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। କେମିତି ପ୍ରେମ କର?
अंतर सह एकाग्र भाव परस्पर को प्रेम कर केमिति प्रेम करवा अंतर सहित प्रेम कर आमे बेले बेले प्रेम करू किंतु अंतर सहित नुह अंतर सहित नुह आम अंतरटा अंतर हो जाए तापर खाली पटे प्रेम ही थाए अंतर कौन हो जाता है अंतरटा अंतर हो जाए तापर प्रेम खाली प्रेम केमिति प्रेम मुखर प्रेम अष्टादर प्रेम हृदय प्रेम नहीं ये प्रेम खाली ठूपूर्वक बाहर एते बढ़िया एते प्रेमर कथा एते चिकनिया कथा एटा कोट शिखलु एटा तो बाइबल रो प्रेम एटा बोधे इस्कर तो जीवदार प्रेम एटा प्रेम करी चुंबन करी बिकिबा डाय प्रिय भाई भौणी माने अनेक लोक आमको सेमिति का प्रेम करी बोका बनै सारिछन अनेक लोक मो जीवन रे बहुत लोक ठारू मु कष्ट पाइछि जो माने खाली मुहरे प्रेम करिछन बाबू पुओ भाई मु भाबिली माने बहुत प्रेम करिछन आज से माने सेमान को मु देखि कि 30 वर्ष हो गला आउ दसुना अछंती किंतु से माने कोन तांकर मतलब पाई से माने मिसी दिले मतलब सरी गला तो आमे भी हजी गलु आमे भाबिले वास्तव प्रेम आमे कोन भाबिले माने मो घर लोक ठारू भी अधिक प्रेम करथि देखला ता सत्य नथि आमे केमिति प्रेम करिबा अंतर सहित प्रेम कर आज प्रार्थना करिबा प्रभु साहाय्य कर आमे जति अंतर सहित घृणा करछु ना सेमति अंतर सहित कोन करिबा दरकार आमे प्रेम कले केंति करछु मु तांको हृदय सहित घृणा करू घृणा केंति करू हृदय सहित घृणा करू एबे केमति करिबा हृदय सहित जो माने आपन को दुर्नाम करिसंती आपन को आपन विरुद्ध रे जाइछंती आपन को चर्चा करिसंती आपन को क्षति करिसंती सेही लोक मान को आपन प्रेम करिबा पे आरंभ करू हमें कहछु मु प्रेम करि पारिबि नाही तांको आज्ञा मु प्रेम करि पारिबि आमे को प्रेम पाइला बेला योग्य थिलु यीशु करो हमको तो अनेइबा कथा भी नहीं आम भाया दुर्दांत लोक को मिलबे कि मिलबे तथापि आमको प्रभु एते प्रेम करिसंती तेबे आमर कर्तव्य कोन चेष्टा करी जो मान को हम हृदय सहित घृणा करूछु से मान को हृदय सहित प्रेम करबा पई आरंभ गोटे तो जीवन अछि ए जीवन भी अधा पळिले चेष्टा करू हृदय सहित प्रेम करबा पई प्रार्थना करबा प्रभु से प्रेम मठारे मध्य देखा जाओ से क्रिस्टीय प्रेम से निस्वार्थपर प्रेम से त्यागमूलक प्रेम प्रभु मठार भी प्रकाश प्रिय भाई भौणी माने नहिले कौन हम आमे भितरे भितरे मरी जीवा जदि प्रेम करि परिबा नहीं आमे देखो आपण को भोजी भात रे जिबे को फंक्शन रे जिबे आपण खाइबा पई धरिथिबे आ से लोक को देखि देबे आपण को खाइबार इच्छा मरी जीव ना नहीं एते हम गुणा करूछ आमे केते खुशी रे प्रोग्राम रे जाइथिबु से ताकू देखिला पर हमर मुंह पूरा ऑफ हेजु नाही म चल पळेबा मते रहिबा कि इच्छा लागे तांको सहित मु स्वर्ग रे रहिबा पई बाहरी छी किंतु मु तांको तो चर्च रे रहि परिबि थोड़े थोड़े प्रोग्राम रे में जाउथिलु गोटे गाड़ी टा भड़ा करिकी सेठी अनेक जाउथिले आ दी जने भी जाउथिले ले जने आगरु रेडी की पळे आसीछि जीवा पे भलो सीट बसियो बोली तापर देखिला आउ जने आसुछन
ସେ କହିଲେ ସିଏ ଯଦି ଆସିବ ମୁଁ ଆସିବିନି। ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ସାମ୍ନା ସିଟରେ ବସ, ସେ ପଛ ସିଟରେ ବସ। ସେ ଆଗ କି ପଛ ପଡିନାହିଁ, ସିଏ ଯଦି ଆସିବ ମୁଁ ଆସିବି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ସିଏ ବୋଲେ କିଏ? ତାର ସାନ ଭଉଣୀ। ବଡ ଭଉଣୀ କହୁଛି ସାନ ଭଉଣୀକୁ ସିଏ ଯଦି ଆସିବ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମିତି ଘୃଣା କରିକି ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବା? ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ତା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଜଣେ ଶାଶୁ ତା ବୋହୂକୁ କିଛି ଭଲ ପାଏନି, କିଛି ମାନେ କିଛି ଭଲ। ଏ ବୋହୂର ବି, ଏ ଶାଶୁର ବି ଟିକେ ବଳ ବୟସ ଥିଲା, ଇଏ ବି ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିଲା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଭରସାରେ, ୟା ଭରସାରେ ବେଡ ରିଡନ୍ ହେଇଗଲା, କେହି ଅନେଇଲେ ନାହିଁ। ଏ ବୋହୂକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ସେ ଶାଶୁର ଯତ୍ନ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଫିଙ୍ଗିଲେ, ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ତାଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରପରଲି କେୟାର ନେଲେ, ଗୋଟେ ସାନ ଛୁଆକୁ ଯତ୍ନ ନେଲା ଭଳିଆ। ଦିନେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ଡାକିଲେ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା ହେଇପାରୁଥିଲେ, ପରେ ଆଉ ପାଟି ଲାଗିଗଲା, କଥା ହେଇପାରିଲେନି। ଡାକିଲେ, ତାକୁ ଧରିକି କାନ୍ଦିଲେ, ମାନେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ, ସାନ ପିଲା କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ କାନ୍ଦିକି କହୁଛନ୍ତି, ମାରେ ମୁଁ ତୋର ପ୍ରତି କଣ କରିନି, ତୋର କେତେ କ୍ଷତି କରିଛି, ମୁଁ ତୋର କେତେ ଦୁର୍ନାମ କରିଛି, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ପୁଅ ତତେ ଛାଡିଦଉ ବୋଲି, ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କେତେ ମୋର ପୁଅକୁ କହିଛି, ତୋର ଚରିତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛି, ତୁ କଲା ନ କଲା କଥା ସବୁ ମୁଁ କହିଛି, ତୁ ମୋ କେତେ ସେବା କରୁଛୁ। ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ସିନ୍ ଟା ଦେଖିବାରୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଦୁଇ ଜଣ କହି କହି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବୁଢୀ ମା କହୁଛି, ମୁଁ ତତେ ମୁଁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ମୋ ହୃଦୟ ସହିତ ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଯଦି କାଲିକି ମୁଁ ମରିବି ଗଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିଯିବି। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ତୋର ପେଟରେ ଝିଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କେମିତି, ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଘୃଣା କରେ, ଇଏ ମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ। ଯେ ଜାଣି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କର ଦାଣ୍ଡରେ ଅଳିଆ ପକଉଛି, ତାକୁ ଅଳିଆ ତମେ ବାହାର କରି ଫୋପାଡି ଦେଇକରି, ମାଉସୀ ଭଲ ଅଛ କି, ତମ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ପରା ବୋଲି ଦିଥର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଅଳିଆ ପକାଇବ କି? କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ କି ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ করে ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଶୁଣିଛି। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ପିଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ମାରେ, ଜୁଆ ବି ଖେଳେ, ବହୁତ ମାରେ। ଦିନେ ସେ ପଇସା ନ ଦେବାରୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଅଧା ଶରୀର ଟିକେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ମେଡିକାଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆସିଛି ସେଠି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ମଦ ପିଏ ଆଉ ଜୁଆ ବି ଖେଳେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବାଡେ, ସେ ହିଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟ ପଛଆଡେ ଆମର
ଦୀପଟା ଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା ସେ କହିଲା ନାଇଁ ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ଝରକା ପାଖରୁ ଶୁଣୁଛି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଦବ ୟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସେମିତି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ, ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ପୋଲିସ ଗଲା ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ତା ଗୋଡ ତଳେ ପଡି କାନ୍ଦୁଛି, ତୁ କାହିଁକି କହିଲୁନି? ମୁଁ ତ କରିଥିଲି ତତେ, ମୁଁ ତ ମାରୁଛି, ମୁଁ ତ ତତେ ଘୃଣା କରୁଛି, ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲି, ତୁ କେମିତି ଏମିତି କରିପାରିଲୁ? ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଛି, ଯୀଶୁ ମୋ ପରି ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ବାଇବଲ କହୁଛି ପ୍ରେମ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ବି ବଳବାନ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଜିଣି ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରେ ସେ ପ୍ରେମ ଦେଖା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 3 ପର୍ବ 18 ପଦ। ଏ ବତ୍ସଗଣ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟର କି ଜିହ୍ୱାରେ ପ୍ରେମ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରୁ। କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା? ହେ ବତ୍ସଗଣ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟରେ କି ଜିହ୍ୱାରେ ପ୍ରେମ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରୁ। ଆମେ କିପରି ପ୍ରେମ କରିବା? 5ଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜକୁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରୁ ଆମେ ସେପରି ପ୍ରେମ କରିବା। ଆମେ କିପରି ପ୍ରେମ କରିବା? ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଯେଭଳି ପ୍ରେମ କଲେ ଆମେ ସେଭଳି ପ୍ରେମ କରିବା। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା? ଆମେ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବା? ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଓ କର୍ମରେ, ସତ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରେମ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ସତ୍ୟରେ, ଆମର ପ୍ରେମରେ ସତ୍ୟତା ରହୁ, ସତ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରେମରେ, ସତ୍ୟରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ এই 5ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଭଳି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମୟ ଆସିଛି ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 4 ପର୍ବ 7 ପଦଟି ପଢିବେ। 4 ପର୍ବ 7 ପଦ। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, କାରଣ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ ଯେ କେହି ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରେମ କରିବା? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଦେଖିବେ। କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି କିନ୍ତୁ ଆମର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ହବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଦର ଟେରେସା ଯୋଉପରି ଭାବରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, এইটা ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, এইଟା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଦର ଟେରେସାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକ ବି ଆସିଗଲେଣି। ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଦର ଟେରେସା ତିଆରି କରିପାରିବେ କି? ଆଉ କାହିଁକି? ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା, ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡିଥିବା, ଦେହ ଯାକ ପୂଜ ଘା ହେଇଥିବା ପଡିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଖୁଆଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା, ସେମାନଙ୍କ ଘା ଝାଡା ପରିସ୍ରା ସଫା କରିବା, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୁନୁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ତ ମଠରେ ଛାଡିଦେବେ,
ତୁଠରେ ମଠରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଯତ୍ନ ବି ନେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ସେଇଟା ଅଛି। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏବେ ବି ଭାରତର ନମ୍ବର 1 ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍କୁଲ ଆସିବ। ଭାରତର ନମ୍ବର 1 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହସ୍ପିଟାଲ ହିଁ ଆସିବ। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଯଦି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ରିଲିଫ କାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଢଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ସେ କାମ କରିକି ଦେଖାଉ। ଆମେ କାହାର ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଉନୁ। ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେବା କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା, ଯତ୍ନ ନେବା, ଏହା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ନୁହେଁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମଦର ଟେରେସା ପୁଣି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଥିଲେ। କଣ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ, ଯୋଉ ନିର୍ଲଜ ମୁଖରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ କିଏ। ୱାର୍ଲଡରେ ଯଦି ଜଣକୁ ମଦର ବୋଲି କୁହାଯିବ ମଦର ଟେରେସା କୁହାଯିବ। ମା କେମିତି ପ୍ରେମ କରିପାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମଦର ଟେରେସା। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ତୁମେ କେମିତି ଏମିତି ସେବା କରିପାରୁଛ? ସେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୋ ଦେଇ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କିପରି କରିବା ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରେମଟା ଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଘୃଣା କରନ୍ତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 13 ପର୍ବ 13 ପଦ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 13:13। ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ପ୍ରେମ ଏହି ତିନି ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ପ୍ରେମ କଣ ଅଟେ? ଏ ତିନିଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରେମ କଣ ଅଟେ? ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ବାଇବେଲ ଲଭର୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଆମ ସମସ୍ତେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ପ୍ରେମ ଏଇ ତିନି ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ପ୍ରେମ କଣ ଅଟେ? ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରେମ କରିବା। ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିହେବ ନାହିଁ। ମତେ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରା ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କେତେ ଜଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଥରେ ଫେଲ ହେଇଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫେଲ ହେଇଯାଏ, ତୃତୀୟ ଥର ଫେଲ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧ ହବ। ଥରେ ମୋର ରିଲେଟିଭ, ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଏତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଏତେ ଦୁର୍ନାମ କରନ୍ତି। ଥରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। 5 ମିନିଟ ଚୁପ ହେଇକି ବସିଲେ ସମସ୍ତେ, କେହି ପାଟିରୁ ଉ ନାହିଁ ଚୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କଥା ବାହାରୁନାହିଁ। ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହାତ ଆଉଁସି ଦେଲି, ପାଖରେ ଟିକେ ବସିଲି, ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ଗଡୁଛି। ସେ ମତେ ଦେଖି କହିଲେ ତୁ ଆସିଛୁ, ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? କହିଲେ ହଁ ନାନୀ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ନାନୀ ବୋଲେ ବଡ ଭଉଣୀକୁ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନାନୀ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୋର ହାତକୁ ଧରି ସେ କିସ୍ କରି ପକାଇଲେ, ମୋ ହାତକୁ ଧରିକି ବସିଥିଲି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆସୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଘୃଣା କରିବାର ଜୀବନ। ଆମେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ ଏଠି ଏବେ ଘୃଣା ବଢି ଚାଲିଛି, ଘୃଣା ବଢି ଚାଲିଛି। ଶୈତାନର ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ଘୃଣା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି, ଶୈତାନ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ସେ ବଧ କରେ, ବିନାଶ କରେ, ସେ ବିନାଶ କରେ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁତା ବଢି ଯାଇଛି।
परिवार भितर शत्रुता बढ़ी जाए, छोट परिवार दुखी परिवार। आम कहूँ छोट परिवार सुखी परिवार, छोट परिवार दुखी परिवार। आमे केते सर्कल टाणी देछु, केते सर्कल टाणी देछु, सर्कल भीतर सर्कल, सर्कल भीतर सर्कल, सर्कल भीतर सर्कल करी आमे गोटे बहुत आइसोलेटेड एरिया रे रहउछु, बहुत छोट। गोटे अनुष्ठान रे काम करूथाए, मु जो दिन अनुष्ठान छाड़िली सेठी गोटे 20-25 जन मोर स्टाफ थांती, जेमान को मु प्रेम करे, जेमान मते प्रेम करन, किंतु मु रेजिग्नेशन दे आसीबा समय जने लोक भी मते साक्षात करबा आसीना, जने लोक भी और दूर रे के जण आसी मिसिले डरिकी। किंतु जेतेले मु रेजिग्नेशन दे बाहरुची भुवनेश्वर रे मु देली रेजिग्नेशन टा, टिके दूर रे गोटे कार टा ठिया आइथिला, से कहले कुना मु तते नेबा पे आसीची। तांको घर को नेले, हम स्वामी स्त्री को बसैले, खुआइले और तांको साक्ष्य कहले, इनकरेज कले और प्रार्थना करी पठेले। तांको ना होची धीरेन साहू, बहुत सुंदर सेवक से जन, से भुवनेश्वर रुहंती। से मते सानो बेलू देखी चंती, माने छोट बयस रो मते देखी चंती, से सेवक भाबरे देखले और मते अनुष्ठान छाड़ीबाटा भी देखले आ कहले मु भी तोर परिस्थिति जानी जाईछि, कष्ट कोन मु जानी छी। माने से आसिक अपेक्षा करि थांती जे हम रेजिग्नेशन देला परे हमर परिस्थिति कोन हो। से कहले कार रे बस घर को जिमा, घर को गला परे एते प्रेमर सहित घरे तांको बसाइले, तांको वाइफ को कहले एटी पुना आसीछि, तांको वाइफ भी आसीछंती, टिके भल कर रोसई करो एमन पई। रोसई कले, चाह देले, कॉफी देले, पीलु खाइलु खुशी रे। तापर से आनी बस स्टॉप रे छाड़ी देले। मु कहिबा पई चाहे चेष्टा करिबा, एबे पर्यंत हमर से प्रेमर गछटा मरी नै। आमे कोन सेठी पानी ढालिबा सेठी कोन से प्रेमर गछरे आमे पानी ढालिबा बंद कर देछु। आसु से गछटा पूरा मरी जिबा पूर्वरु पुनी थरे आमे पानी ढालिबा आरंभ करी। आसत आमे प्रार्थना करिबा अछि। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपन को धन्यवाद दउछु। प्रभु आपण एते उत्तम परमेश्वर अटंती, आमे आपन को धन्यवाद दउछु प्रभु। प्रभु आमे अनेक को आ प्रेम करि पारु ना प्रभु, हमर प्रेमर गछटा सुखी जाइछि, हृदय भितरे प्रभु मौली जाइछि प्रभु। आमे एको घरिया ही बसिछु प्रभु, आम अनेक को प्रेम करि पारु ना प्रभु, अनेक को प्रति आम भितरे घृणा यथेष्ट अछि प्रभु। मु प्रार्थना करूछि प्रभु दया करो, आमान को पुनी थरे प्रभु गोटे सुजोग दैछ, आमे जेपरि अन्य मान को प्रेम करि पारिबु से ख्रीष्टीय प्रेम रे, ख्रीष्ट को प्रेम रे प्रभु दया कर साहाय्य करो। आमे घृणा पाइछु, अपमान पाइछु, लज्जा पाइछु, आमान को प्रभु सन हिनस्ता करिछन प्रभु, आमान को से माने अनेक मात्रा क्षति करिछन, किंतु ख्रीष्ट को देखि आमे जानुछु ख्रीष्ट को परि, ख्रीष्ट को जे प्रकार लोक माने घृणा करिछंती, अपमान देइछंती प्रभु, तार समान हमर अपमान होय। तथापि से जेपरि प्रेम कले प्रभु, क्षमा कले प्रभु, आमान को मध्य से प्रकार करो प्रभु, आमान को दया करो बोली प्रार्थना करूछि। प्रेमी पिता परमेश्वर आपन को नाम रो जयगान हो प्रभु। आमे किपरि प्रेम करिबु प्रभु तो आपण आमान को सिखाउछथि प्रभु। जो माने हमर तो जड़ित होइछथि प्रत्येक को आपण हस्त रखिली प्रभु, आमानकर व्यक्तिगत स्थान गुडी करे, परिवार मध्य रे आमे जेपरि पुनी थरे प्रेम प्रदर्शन करि परिबो आमान को प्रभु। बाबा दया करो बोली हाथ जोड़ी गुहारी करूछि
प्रभु आमे एते भांगी जाइछु, एते निराश हेइछु, एते कठोर हेइ जाइछु, आमे एक घरिया ही बसिछु प्रभु आमान को दया करो जेपरि आम भितरे प्रभु से प्रेम पुणी थरे प्रदर्शित होई पारिबो। प्रभु से प्रेमर बीज को अंकुरित हेबा पे दियो प्रभु, हृदय मध्य ता मरी न जाओ, मौली न जाओ प्रभु। दया करो ए उत्कृष्ट विषय पुणी थरे आम जीवन रे प्रभु से प्रेमर आत्मा दियो प्रभु, आमे भी ता करि पारि। प्रत्येक को आपण हस्त रखि आपण को दास भावरे ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପ୍ରତିଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ମନୋଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯେପରି ଆମେ କ୍ଷମା କରିପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦୟା କର, ପୁଣି ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଦୁଃଖ ଘୃଣା କଷ୍ଟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ। प्रार्थना शुणी धन्यवाद, यीशु को प्रिय नाम रे मांगिले राजा, आमेन आमीन। आमेन। आसंतु आम शेष आशीर्वाद ग्रहण करी